میرے دوستو، گکھڑ ہماری دھرتی ہے اور ہم گکھڑ کے باسی ہیں۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی یا گکھڑ کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ ہمیں خون بھی دینا پڑے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہم ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں۔ ہمارے امیدوار برائے صدر چودھری امتیاز احمد سائی صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری عاطف چیمہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جو یہ الیکشن کمپین ہے، فرینڈ گروپ کی طرف سے پوری اس کمپین میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور یہ کمپین ہم چلائیں گے۔ یہ جو ہمارا فرینڈ گروپ ہے، میں وہ بات کروں گا جس کا پورا پیرا دے سکوں۔ یہ بالکل غیر سیاسی ہے۔ ہم نہ نون نہ پی ٹی آئی کسی کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ ڈی سی کلونی کا الیکشن بالکل غیر سیاسی ہے۔ ہمارے پاس ہم پہلے بھی پچھلے الیکشن میں عاطف افتخار چیمہ صاحب اور پورے فاؤنڈر گروپ کی، ہمارا جو فرینڈ گروپ ہے گکھڑ کا، ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم ہیں غیر سیاسی، لیکن ہم نے ہمیشہ ہر الیکشن میں بھرپور حصہ لیا، چاہے وہ سیاسی الیکشن گکھڑ کا ہو، قومی اسمبلی کا ہو، بلدیات کا ہو، ضمنی الیکشن ہو۔ ہمارا گروپ اس الیکشن میں جس اتحاد کا اعلان کرتا ہے، ہمارا ایک ایک ممبر اس کا پہرا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندے کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ حلقہ اور کسی بھی الیکشن کا جو اتنی بھی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، وہ اس کانسٹیچوئنسی کا ایک ایک بندہ، ایک ایک فرد، چھوٹا بڑا سب اس کے لیے ایکول امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پورے گروپ نے کسی جگہ تے کسی مقام تے کمی نہیں کرنی تے انشاءاللہ اسی طرح اگلا بھی وعدہ کرنے ہاں۔ گکھڑ کیونکہ ساڈا لگدیاں دا عزیزو کرم دا قصبہ ہے، انہاں دی مدد اور نصرت دے نال انشاءاللہ کیونکہ ڈی سی کلونی دے وچ اوورال جڑے لوگ نے وزیر آباد گکھڑ تو ریلیٹڈ نے، کسی دے عزیزو کرم نے، کسی دے یار دوست نے، اس لیے پچھلی دفعہ بھی کرنل نسیم اللہ چیمہ صاحب دی محنت نال انہاں دے اس فرینڈ گروپ نے بہت بھرپور ریدا پروگرام ہویا سی لاسٹ ٹائم، تے اودے وچ بھی تسی آ کے ساڈی بہت زیادہ سپورٹ کیتی۔ وہی دوبارہ ریکویسٹ کران گے کہ اسی او کچھوے تے خرگوش والی لڑائی ہے، اسی خرگوش والیاں سلانگاں نہیں ماران گے، اسی رینگ رینگ کے چلان گے اور انشاءاللہ الیکشن ون کران گے۔ سب سے پہلے جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فرینڈز گروپ کے جو دو فرینڈز گروپ گکھڑ سے ہمارے ساتھ آج اٹیچ ہوئے ہیں، چیمہ صاحب اور انصاری صاحب کا، کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا ارادہ کیا۔ میں یونٹی گروپ اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ دونوں بھائیوں کا اور تمام ممبران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو کہ موجود نہیں ہے، میرا بھائی ہے میاں سبی، ہمارا ان سے بہت پرانا ریلیشن ہے اور بیس ہے ہماری سپورٹس کی، تو یہاں پہ ہوتے تو اور زیادہ مزہ آتا۔ ان کی غیر موجودگی میں نمائندگی کی ہے چیمہ صاحب نے، اور چیمہ صاحب سے بھی ہمارا انٹروڈکشن جو ہے وہ کرکٹ بیس کے اوپر ہی ہے۔ میں بھی انہیں تھوڑا تھوڑا بھولا ہوں، ابھی انشاءاللہ ان کو یاد کرواتے ہیں۔ تو پریس کلب کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھی بنے، ہم مشکور ہیں ان کی اس کوشش کا اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا۔ کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا سا مختصر کروں گا۔ ہم لوگ سپورٹ سے اٹیچ تھے، تو ڈی سی کالونی کا گراؤنڈ ہم لوگوں نے آباد کیا، ہمارا کلب ہے ایس ایم رجسٹرڈ، جس کے روح روار ہے یا خان صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم لوگ اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے، تو ہم لوگوں نے اس کو آن سیلف بہاف پہ مینٹین کیا اور آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ سمجھتا ہوں کہ ڈی سی کالونی کی پبلسٹی کے لیے سپورٹس جو ہے نا، اس نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ پورے ضلع سے، سٹیز کے باہر سے لوگ آتے تھے اور سوسائٹی کو دیکھتے تھے اور وہ پروموشن تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 22-23 سال ہو چکے ہیں سوسائٹی کو آباد ہوئے،
थोड़ी सी ज्यादती है। मैं ज्यादती सेंस में कहूंगा कि आतिफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए, इनकी टीम ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन पब्लिसिटी में थोड़े से ये डाउन हुए, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है। और जो नेगेटिव अनासर होते हैं वो नेगेटिव बातों को ज्यादा फैलाते हैं। तो 22 साल में इस ग्राउंड के ऊपर पैसा नहीं लगा। आतिफ साहब आए हैं तो इन्होंने सबको देखते हुए इस ग्राउंड के लिए फंड एलोकेट किए हैं जो तकरीबन 3 मिलियन के करीब थे। ये 22 सालों में एक वाहिद काम हुआ। मैं सिर्फ ग्राउंड की हद बता रहा हूँ। इसी तरह बेतहाशा और ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इन्होंने वर्किंग की है। इंसान है, कमी कोताही हो सकती है, लेकिन आप सब भाई, हमने अगर कोई कमी कोताही देखे तो आप लोग हम लोगों को तामीरी तनकीद पे रखें। इंशाल्लाह हम सब मिलके, अब हम इनके साथी भी हैं, तो मिलकर हम जो कमी कोताही रही होगी हमारे अंदर इस टेन्योर में, नेक्स्ट टेन्योर में इंशाल्लाह ताला आपके वोटों की नुमाइंदगी करके इस सोसाइटी की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और हमारी इज्जत अफजाई करने का। इंशाल्लाह ताला हम सब एक होकर ये इलेक्शन तगड़ा होकर जीतेंगे और इस सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी हमायत पूरे पैनल की यूनिटी ग्रुप के पूरे मैच करने इंशाल्लाह बात ताकि मुकम्मल तौर से और पूरा कोशिश करेंगे। ये अल्लाह ताला जानते हैं अल्लाह ताला ने कैसे आसानियां पैदा की, लेकिन तमाम तकरीबन 10 के करीब एनओसीज मुकम्मल करके, लिटिगेशंस को खत्म करके, एक प्लॉट का केस होना तो वो केस पूरी उम्र गुजर जाती है। तो अल्लाह ताला ने इतना करम रखा, इतना फजल रखा, आप सबकी दुआएं साथ थी कि वो तमाम तरह एनओसीज, तमाम तरह लिटिगेशन हो के, बैलेटिंग हो के आज पैसे आने हमारे अकाउंट में शुरू हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं था। पिछली रजीम्स जितनी भी गुजरी सब कोशिशें करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इज्जत भी आपको दी। आपके इंतखाब में मेहनत की, मेरी पूरी टीम ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी दी। एक्सटेंशन 2 में लाइट नहीं थी, अल्लाह ने हमारे हाथ से उसकी भी लाइट बहाल कराई। एक्सटेंशन 2 में मस्जिदें नहीं थी, तमाम तर मस्जिदों की बुनियादें और काम शुरू हो गया है। एक्सटेंशन 2 में मार्केट्स नहीं थी, 2007 से लेके अभी तक कोई मार्केट नहीं हो सकी। हमारी मार्केटों के नक्शे अप्रूव हो गए, कैंट रोड नहीं करता था। मैं अगेन बताऊं, जब मैंने रजीम का स्टार्ट किया तो 17 करोड़ रुपया था। 15 करोड़ की रकम दे के एक्सटेंशन 3 की रकम दे के हमने उसके सारे अप्रूवल्स, जीडीए की पेमेंट्स की। अगर वो 15 करोड़ ना देता तो आज का वो 85 करोड़ रुपया रकम बनती है ना। उधर के मेंबरान को जिंदगी में जिस तरीके से 30 साल गुजरे थे, ये एक स्कैंडल होना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तरह रुकावटें दूर हो के एक्सटेंशन 3 से हमारे अकाउंट्स में पैसे आने शुरू हो गए हैं। जो डेवलपमेंट के ऊपर हमारी कमी कोताही रही, उसकी बेसिक रीजन एक थी कि टोटल 17 करोड़ रुपया था। आज हर तीसरे चौथे महीने 25 से 30 करोड़ रुपए की आमदनी हमारे पास आएगी। तो इंशाल्लाह ताला जितनी ये प्लानिंग्स है, मैंने आपको बता रहा हूँ, मार्केटें जो सामान ऐलान की थी वो पास नहीं होती थी, कमर्शियल प्लॉट्स पास नहीं होते थे। प्लाजे हमारे यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन वो प्लाजे जो हैं वो आम लोगों के हैं। किसी का 2 लाख किराया है, किसी का 3 लाख किराया है। तो आप लोगों के लिए जो यहाँ के मेंबरान हैं, सोसाइटी के मेंबरान हैं, उनके लिए मैंने ये कम आमदनी वाले जो किराएदार होते हैं, जो कोई परचून की दुकान, कोई जो है वो बार्बर शॉप, सब्जी वाली शॉप, इन शॉप्स उन ब्लॉक्स पे बहुत कम एक आधी मेन प्लाजे में होगी। अदरवाइज ये एक बेसिक नीड्स थी। और इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिनों में आप लोगों को और खुशखबरी इधर से मिलेगी। बहुत बड़ा हमारे मसले अल्लाह ताला ने हल किए हैं, अल्लाह ताला आसानियां बनाए इंशाल्लाह। तो आप लोगों के लिए जो सोसाइटी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे जो फ्रेंड ग्रुप के, मेरे जो बुजुर्ग साथी भाई हैं, मेरे जो मीडिया के गखर के जो दोस्त साथी हैं, सोल्जर ग्रुप के हैं, दोनों फ्रेंड्स ग्रुप, तमाम तर लोग हमारे मेंबर हैं।
90% हमारे साउल में मेंबर्स बैठे हुए हैं। इसलिए आज हमने ये डे एक्सक्लूसिवली अपने आबाई हल्के के मुताबिक रखा। जिन दोस्तों को कोई इत्तला नहीं पहुंच सकी, माजरत होना है, कुछ मौसम का भी था, तो ये एक जो है वो मकसद था। तो जो सोसाइटी के छोटे छोटे काम है, कैंट बोर्ड में आज तक 1 रुपया भी सोसाइटी पे नहीं लगाया था। हमने उनसे पैसे लेके रोड बनवाई, सीपी केयर सेंटर बनवाया, और स्कूल के लिए वो प्लॉट ले रहे हैं, मैं उनको देने के लिए एग्री हूँ, वो उस पर स्कूल बनाने लगे हैं। कैंट बोर्ड ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम डीसी कोई बनने के बाद कुछ पैसे लगाए, कुछ नहीं करोड़ों में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। ये हुए हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, हमारी डिस्पेंसरी बड़ी अच्छी चल रही है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शुरू होना है। तो काम जितनी रुकावटें थी खत्म होके अब आगे हम चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत दी, कामयाबी दी आप लोगों की मेहनत से। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा एम है कि जिस तरीके से आप इस सोसाइटी के मेंबर हैं, उस तरीके से सोसाइटी के मेंबरान के लिए जो बेहतरीन सहूलियात है सोसाइटी में वो प्रोवाइड की जाए। स्कूल की एक ब्रांच थी, हमने एक और ब्रांच बनाई, मार्केट्स, डिस्पेंसरी को बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ, लेबोरेटरीज के साथ उसको किया। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला अपना करम रखेंगे। बहुत शुक्रिया।